النعمة الكبرى على العالمين وهو سيد بني آدم صاحب اللواء يوم المعشر صاحب اللواء يوم المعشر munaasabada dufcadii tobanaad oo ka qalin bedelatay barashada quraanka kariimka ee muassasatu Imam Shaadibi lidaraasat alquraaniyah wal ulum shari'a farceeda labaad ayaa lagu qabtay masjidka Imam Shaadibi xaafada Jabadgeele ee deegaanka Ceelashabiyaha bacdan oo ahayd ku dhawaad 15 arday ayaa waxa kamid ahaa waalidiin ay ilmahoodii hore uga qalin jabiyeen muassasada munaasabada waxa ka soo qayb galay culimooyin macallimiin waalidiin ardayda muassasada iyo marti sharaf kale ugu horeen maamulka farcan macallin Xasan Umar Sheekh Ibrahim ayaa munaasabadii furay asigoo soo dhaweeyay marti sharaftii ka soo qayb gashay dadka halkan fadhiyo dad kala duwan mustawiyaadkooda uu kala duwan yahay mutanawicaad ah rag leh dumar leh culimo leh arda leh ayaa loo kala qaybsan yahay in kasta mustawihiisa iyo maqaamka Ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayaan ku soo dhaweynaynaa insha Allah ta'ala intaas kadib anigoo ku hadlayo afka maamulka madrasada sida khaaska ah madrasadu ama muassasadu waxay leedahay maamulo kala duwan faracyo kala duwan mudiir caam ah ayay leedahay marka anigu waxay iga khusaysaa muallimiinta halkan ku diyaarsan ina ilmaha ay wax baraan iyo maamulkooda afkooda anoo ku hadlayo ayaan in ku soo dhaweynayaa madrasada furan qalbi furan إن شاء الله تعالى inta kadib ardaydii ayaa soo bandhigay qaar kamid ah waxyaabaha ay barteen ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأسمحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون مخارج الحروف 12 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوفي وأختها وهي حروف مد للهواء إن تنتهي ثم ليقصى الحلق همز هاء ثم لوصده فعين حاء أدناه قين قاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوصد فجم الشين يا والضاد من حفاته إذ وليا الأضراس من أيسار أو يمناها واللام وأدناها لمنتهاها وبعد فاعلم بوجود معرفة من واجب لله 20 صفة أو موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظر. dhanka kale culimadiinkii qaybta ka ahaa munaasabada oo meesha ka hadlay ayaa soo jeediyay kelimooyin aad u qiimo badan. nabi alayhi salatu wassalam wuxuu leeyahay inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku koryeelayaa aqwaam ayaa baranaysa ku amal falaya ila qiyaam saaca marka ayuu ku koryeelayaa kitaabkiisa oo laga yaabo marka hore in bulshada markay dhex joogeen xagga nasab ahaan ama xagga amal ahaan inay u hooseeyeen marka hore loo arkay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa markay barteen xifdiyeen ku amal faleen ya Allah subhanahu wa ta'ala ayaa sharaf iyo qiimo gaar ah ayuu u yeelay ku laga yaabo bulshada markay dhex joogeen in qiimo ay lahaayeen dadka indhahooda ee laga yaabo inay ka jeestaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa barashadiisa ku dhaqankiisa markaasna hoos loo dhigayo oo naarti inay ku mutaystaan hadii ay gaalimo ku dhintaan ama macaasiib ay marka ayada ay ku dhintaan ayna ka toobad keenin baa laga yaabo marka way qofka Ilaahay quraankiisa xifdisan haduu yahay cajam iyo haduu afrikaan yahay quraanka Ilaahay ninka xifdisan asaga ugu sareeya adduunka weeye wax kale oo ka sharaf badan ma ay jiraan waxa la yiri sida qofka xaamilul quraanka ah ee quraanka Ilaahay xifdisan karaamadiisa iyo sharafta uu leeyahay waxa kamid ah يجيء يوم القيامة يجيء القرآن يوم القيامة مالنت قيامة وحا إيمانا يا كتابك قرآنك فيقول يا ربي حله وحولي يا ربي سبحانه وتعالى إلهي يونك قرآنك حفظا وقرآنك كعمل فريجري إلهي وقرحي أو وناجي وكرامي فيلبس تاج الكرامة نكي قرآنك حفظا وحا لوحرها يا تاج الكرامة تاج اللي يراهدو وما يوضع فوق الرأس ويه وواحد ضدك يسوق قرحيان ومدح الله ساره وواحد إلهي جندي سيال سبحانه وتعالى مركاسه فيقول وحوليه قرانك يا ربي زده إله وناق شرفت روح إله الزيادي فيلبس حلل الكرامة وحال الله مرنها يا كلام ذا حلل دي يا الله مرنها يا
markaasuu wuxuu leeyahay qur-aankii baa hadlahayo maxaa yeelay axaadiista saxiixay ku soo aroortay alqur'aanu xujatun laka aw calayka qur-aanka ninkii ku dhaqma oo ku camalfala oo qur-aanka xifdiya maalinta qiyaamo oo xaaladda ay adag tahay ayuu marka u baxsanahayaa weeye markaasuu fa yaquulu qur-aanka wuxuu leeyahay yaa rabbi irda canhu ilaahow ka raadi noqo markii sharafta iyo maamuuska loo sameeyey wuxuu leeyahay ilaahow addoonkaaga ka raadi noqo fayarda canhu ilaahay baa ka raadi noqonaya subxaanahu wa tacaala waalidiintii iyo marti sharaftii oo meesha ka hadlay ayaa ayakuna u hambaliyeeyey ardayda maanta ay qalin bedelatay dhanka kalena uga mara kacay mu'asasada waxqabadka ay ummadda Soomaaliyeed u hayso marka saddex walxaataan dhihi lahay mid waalidiinta dhihi lahay midna macallimiinta dhihi lahay midna ardayda midka macallimiinta dhihi lahay waxa waaye macallimiinta waxaan jeclahay inay maaragtay ilmihii ay sidee hadday maaragtay 50 60 70 sano ay gaaraan inay sida u hayaan oo sida Soomaalida ay baratay inta cunuga qaalinta laga dhiibay in la iska sii daayo oo ilaahay kuma daraaday adduunyadiisa iska shabkaxsado saas waa laga rooyaa marka macallimiinta inay ka warqabaan ay ilaahay idinkiisa inta teedo ugu imaanayda ay saas maaragtay u daba taagnaadaan diinkii iyo dadkii ay ku dadaaleen si aysan maaragtay u lumin midna waalidiintaan dhihi lahay dadka waxaa lumiyey wax la yiraahdo maadi 20 sano ayaa cunuga laga heenaa waxna la bari maayo wixii hore oo bartay ayaa laga daadinaa midaasna waxaan jeclahay inay waalidiinta ay qaataan maadi iyo waxaas ay kula mashquulin maanta waxaa la arkaa qof oo PhD haysto maaragtay aana aqoonina sidoo maaragtay dahaarada oo iskaga daahiriyo ma yaqaan marka ilmihii saas idin ka noqon inaan dhihi lahay oo maadileedu ku mashquulinin midda saddexaad ardaydaan dhihi lahay waa inay ku dadaashiin qur-aanka waa la idin baray maalintii inaad wax samaysatiin rawaatib inaad samaysatiin jus ama jallaad inaad akhrisatiin ilaahay idinkiisa qur-aanka idinka lumi maayo markaas haddaad waqti u samaysatiin qur-aanka idinka lumi maayo waxaa ilaahay mahaddiisa madrasadan aan joogno inay dhammaystiran tahay oo ay leedahay mu'asaso kaamila oo ay leedahay culumtii kale oo taxfiidka oo wax ka maqanba aan aysan jirin laakiin aan isleeyahay haddii ardaygiina la helo waalidiintiina la helo macallimiintiina ay awalba joogeen makaankiina aan haysanno oo markii horeba ilaahay subxaanahu wa tacaala dad ummadiisa ka doortay ay noogu deeqeen waxaan rajaynaynaa meeshaas inay ka sii socon doonto oo ina maanta aysan ku ekaan marxaladda thaanawiya aan halkaas ka galno ilaahay aan mahad celinayaa anigoo afka waalidiinta ku hadlaayo maamooyinka ku hadlaayo insha allah waxaan mahad celinayaa ilaahay ka sokow macallimiinteenna oo heerkaana soo gaarsiisay ayaa mahadaan iskale alxamdulillaah rabbil caalamiin macallin cabdulqaadir sheekh cabdi maxamed maamulka guud ee mu'asasada Imaam Shaadibi ayaa munaasabadii soo afmeeray asigoo u mahad celiyay dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay akhyaarta marti sharafka culumada macallimiinta ardada waalidiinta rag iyo haweenba kulli waa salaamahaya salaan kadib insha Allah tacaala waxaan leenahay madrasadan ilaahi macbuud aha oo namakaniyay inaan isku imaano xafladan qiimaha leh ayaan u mahad celinaynaa awalan marka amalaad waxaan u mahad celinaynaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardada dhammaan u mahad celinaynaa mahad celin kadib waxaan leenahay madrasadan waxaa insha Allah ay bilaabatay dhowr mu'asasadan insha Allah dhowr 10 sano ka hor ayaa mu'asasadan la bilaabay haddana insha Allah tacaala dhowr 10 dufco ayaa ka qalan jabisay dufcadii 10aad weeye waxaan leenahay madrasadan inta soo socotay oo intaas awlaad ay wax ka baratay oo mashaayikh iyo mucallimiin baleh waxaan insha Allah ilaahay idankiis aan leenahay madrasada wali way sii soconaysaa madrasada ilmaha quraanka dhameeyay waxaa insha Allah loo ballan qaadayaa madrasadu inay sii kordhinayso waxbarashadii iyo culumtii cilmigii sharciga ahaa iyo culumtii kale oo markaasi insha Allah quraanka wixii dhan ay sii kordhinaysaan ayaan u ballan qaadaynaa ninkii markaa insha Allah awlaadana ilaahay idinkiisa u dardaarmaynaa waalidiintana saasa u dardaarmaynaa intaas ayaa warkay ku soo koobay maadaama waqtigan uu gaban yahay xafladan intaas ay noogu dhamaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mu'asasatu Imaam Shaadibi ayaa sanad walba soo saarta jiilal ku hubaysan aqoonta diinta Islaamka